مدام هنا مدام سألنا في الكيستيون 2 على الفونكسيون. استنى زدت ما حليتهاش، لحظة برك مسيو. اي في الكيستيون 2 سألنا على الفونكسيون دو ترانسفير. اور كو نحن العادة مدام معناتها باش نحسبوا الكام تاع الشارج معناتها في اس على في او معناتها كي يبدا هو شارجي ديجا صحيح ولا معناتها هذه هنا ماهيش، اسمعني، هذه ماهوش كان سي اون فونكسيون دو ترانسفير. اي فهمتك. اي معناتها فيها معناتها كونديسيون باش نخدموها معناتها في اس على ما في فيها او ولا حتى كيفاش؟ كونديسيون. avec ce schéma là اه tu vas présenter VS en fonction de VE. فهمنا ولا ليه؟ اي مدام الكلام سهل. اي ما تعطينيش مدام هكا عاش ايدي ولا حاجة. نجموا بعد كان تحب غدوي كان نخدموا منه شوية. اي باهي ما مسيرش مدام. اما هذه مش خاطر مازال ما حكيلكش الى اليمونتي ديجا هاك الكيستيون قبل، فهمت؟ فهمتك. c'est de chercher la fonction VS en fonction de VE. يعني vous allez faire par exemple تنجموا تستعملوا les lois de Kirchhoff، d'accord، والا التيوريم de كينلي هذاك نتاع التريانجل etc. فهمتك لوين دو تشوف وتخرج انت الفي اس ان فونكسيون دي بارامتر في او افيك لانترميديير دو اي او اي اس. فهمنا ولا ليه؟ فهمتك. واضح ومن مدام بعد ميرسي. ديجا هو هاكا حكي لك لي بارامتر الاخرين الكان وال لي زامبيدونس هذوكم ديجا يعطيك الكونديسيون دو لاليمونتاسيون والشارج. لا مادام خاطر انا قلت بكشي في الكيستيون 2 معناتها نقول سيبوزي اللي هو ماهوش شارجي ونحط اي اس ايكال زيرو. سي افيك سو مونتاج لا tu détermines VS en fonction de VE avec seulement de ce montage. فهمتك. اي فهمنا؟ فهمتك. Ok. واضح. Mais normalement on aura le temps. أنا في بالي نبدل comme d'autres exercices وكل يعني نكملوا الشابتر هذا. Si vous voulez on travaille ça. مادام سامحني مادام كي معناتها هذايا مش داخل في الدي اس علاش مش اليوم نخدم اكسرسيسات وخلي الجمعه الجايه هذا المارك الجاي. سي جي بروغرامي حضرت اه الكود تاعي. واضح. ميرسي ميرسي. ميرسي مدام. Je vous en prie. مدام Oui, mademoiselle. مدام عندي سؤال. مدام في تدي الأولاني في الوقت عملنا زد سي ما خلينيش شارج هكا وخلينا الاي اس ايجال زيرو. كي جينا باش نحسبوا الزد اس عملنا ايبوتيز اللي الاو جي ايجال زيرو وخدمنا بالاي اس اون انيوري كو الاي اس ايجال زيرو وخدمنا عادي. مدام علاش مدام ما حطينيش الاي اس زيرو؟ في quelles conditions ça؟ مادام وقتها معنيش زيت سي. حسب نتفكر ما عندكش زيت سي هكا اي ولا لا؟ معنيش زيت سي. احنا قلنا lorsqu'on va présenter تبع منيح lorsqu'on va présenter l'impédance ZS في السورتي الكونديسيون اللي EG est égal à 0. هي مادام هذيك صاي اما الاي اس ايجال زيرو وما مخدمنيش به. لا اي اس تيجال زيرو في كونديسيون واحدة. لازمني نرجع له الاكزرسيس هذا يجي نقول لك كل كا وحده. مادام معناها الاي اس ناخذوها كان في الزد او ايجال زيرو في الزد اس نخدموا بالاو جي ايجال زيرو. زيرو ماكشي في اللي بعده يلزمك كاين في الاخر ديجا قلته لكم راه كله ارجعوا للي فيديو كان عندكم تلقاهم كله الكليب يعني جي ريان لوبي. اوكي مدام ميرسي. جو فوز ان بري. حسنوا اسمع ما نعطلوش رواحنا اللي عنده اون كيسيون نقعدوا بعد الوقت والا انا اللي يحب اون كيسيون يقول لي نعملوا فيديو كونفيرونس ابار داكور وي نو ما ناخذوش على حساب الكور. اوكي fait. On va commencer maintenant. Non, c'est bon, on va commencer quand même. Mais c'est le chapitre 3, les filtres actifs. Donc, si vous vous rappelez bien, l'année dernière, vous avez vu les filtres passifs. Ce sont les filtres passe bas ou passe haut. Normalement, في السمستر الأول شفتوه. Donc,
vous avez vu, par exemple, celui-là, c'est VS en fonction de VE plutôt, le nez, en fonction de VS. Et vous avez déterminé la fonction de transfert F, voilà, ça dépend que qui fait J ou H en fonction de J oméga ou la JF est égal à VS sur VE et déterminer ce qu'on appelle le diagramme de Bode. Ça dépend du filtre ou le diagramme de phase. D'accord, les modules de F. Vous vous rappelez de ça ou non? Oui, madame. Ouais. Donc, dans ce chapitre-là, on va voir les filtres actifs. Je m'entends les filtres actifs. Donc, un filtre actif, c'est un filtre qui contient au moins un composant actif, soit un transistor, soit un AOP. D'accord? Donc, ce que vous avez vu l'année dernière, ce sont les filtres passifs. C'est-à-dire, il contient que des composants passifs. C'est clair ou non? Donc, je passe. Si vous voulez, vous écrivez. Donc, le rôle principal des filtres en électronique et en traitement de signal, je vais écrire. Hein. Introduction, madame. C'est comme une introduction, oui, introduction. Attendez, monsieur. Le rôle principal dans un chenille principal des filtres en électronique et en traitement de signal et d'atténuer certaines composantes d'un signal. C'est-à-dire la partie inutile. D'accord? La partie qu'on ne va pas utiliser, on doit l'atténuer, on va l'éliminer. C'est en utilisant des filtres. D'accord? Et d'un signal et laisser passer les autres. Donc, c'est la partie utile du signal. D'accord? Donc, un filtre, d'une façon générale, il permet d'éliminer le signal qu'on ne va pas utiliser et laisser la partie dont on va l'utiliser. Donc, il existe plusieurs types de filtres. Par exemple, les filtres passe-bas, passe-haut, passe-bande, coupe-bande, etc. Normalement, tu as fait. Donc, qui m'a fait le passif, moi, je dis, ça t'a fait l'actif. D'accord? Donc, les filtres passifs, donc, les filtres passifs sont les filtres qui utilisent des composantes, des composantes passives comme les résistances, les capacités, les bobines. Par contre, les filtres actifs, ce sont les filtres qui permettent d'utiliser au moins un seul composant actif, qui m'a soit un AOP, soit un transistor. D'accord? Donc, vous pouvez écrire un filtre actif
c'est un filtre. C'est un filtre qui contient au moins un élément actif. C'est un filtre qui contient au moins un élément actif. Entre parenthèses, transistor ou amplificateur. D'accord? Donc, est-ce que vous vous rappelez comment on trace le diagramme de Bode ou je fais un petit rappel? Madame, termine un rappel, s'il vous plaît. B, ok. Donc, méthode de traçage de diagramme de Bode. Donc, les هنا يحطوا 1 كانت على ديك je dois dépasser. B, petit 1 ou le grand 1. Méthode de traçage des diagrammes de Bode. Donc, avant de commencer à tracer le diagramme de Bode, donc, on doit déterminer ce qu'on appelle la fonction de transfert. Normalement, la fonction de transfert doit être écrite en fonction de oméga ou de f. D'accord? Donc, pour tracer le diagramme de Bode, donc, il suffit de transformer cette fonction de transfert en un gain en décibels. D'accord? Je m'entends gain F en décibels. Il y a une fonction de transfert. Lorsque vous présentez en module, il y a les gains. C'est la fonction de transfert, c'est VS sur VE. Pardon, donc là, par contre, le gain, c'est en module VS sur VE. D'accord? Donc, une fois on l'a présenté, cette fonction, le module, donc on va le transformer en décibels. F en décibels est égal à 20 log décimal, bien sûr, de module de F. J oméga. C'est le gain en dB, décibels. D'accord? Donc, les paramètres pour le traçage du diagramme de Bode, il nous faut ce paramètre-là et le déphasage. Et l'IO, c'est l'argument de module de F de J oméga. De la fonction de transfert. D'accord? Donc, je répète, pour tracer le diagramme de Bode, il faut déterminer tout d'abord la fonction de transfert, f, en fonction de la pulsation ou bien de la fréquence, selon la demande de l'exercice ou de l'application. Puis, vous allez déterminer ce qu'on appelle le module, ou le gain. Donc, le gain, c'est le module. Ce module-là, il va être transformé en un gain en décibels en appliquant la relation 20 log du module et en même temps, phi, le déphasage, c'est l'argument de la fonction de transfert. Et pour le diagramme de Bode, on va tracer F en décibels en fonction de F ou oméga et on trace aussi phi en fonction de F ou oméga. Et c'est le diagramme de Bode. Donc, selon la fonction trouvée ou la fonction de transfert trouvée,
On trace les diagrammes. D'accord? Mais un petit rappel sur des outils mathématiques. Donc, tout d'abord, soit Z est égal à A plus JB. Donc, on a une fonction complexe. Donc, pour déterminer le module de Z, est égal à racine de A au carré plus B au carré. Où le phi, argument de Z, c'est arc tangente de la partie imaginaire, l'ILB, donc de B sur A. D'accord? Le point non. Le deuxième point, c'est qu'on a deux nombres complexes, Z1 et Z2. Z2. Si on présente le module de la fonction Z1 sur Z2, donc on peut la présenter module de Z1 à part et module de Z2 à part. Argument, pour l'argument de Z1 sur Z2 est égal argument de Z1 moins argument de Z2. Donc, donc, si par exemple les réels A et B, on a A et B, deux réels. Donc, donc on a log de A fois B est égal à log de A plus log de B. Donc, on va utiliser ces formules-là. Donc, log de A sur B est égal à log de A moins log de B. On a log de A exposant B est égal à B log de A. À titre de rappel, normalement, vous le connaissez. D'accord? Donc, on a un autre point, c'est que les fonctions limites, donc quand on va les utiliser, je vais citer que les fonctions qu'on va les utiliser. On a deux réels oméga et oméga 0. Limite, généralement, je ne prends oméga sur oméga 0. Limite, lorsque oméga très inférieur à oméga, c'est 0, c'est-à-dire elle tend vers 0. Oméga tend vers 0. Donc, la limite, c'est elle vaut 0. La limite, si oméga très très grande par rapport à oméga 0, c'est-à-dire elle tend vers l'infini, fini. Donc, limite de oméga sur oméga 0 tend vers l'infini. D'accord? Donc, nous, les outils qu'on va les utiliser pour étudier les filtres actifs. Ou généralement pour étudier les filtres d'une façon générale.
Donc, et vous connaissez, lorsqu'on va tracer le diagramme de Bode, on doit utiliser ce qu'on appelle les papiers semi-log. Donc, une partie linéaire au niveau de l'axe des ordonnées. C'est partie linéaire. وهنا c'est partie log. D'accord? هذاك يتسمى semi-log. linéaire. C'est log. C'est pour cela on l'appelle un semi-log. Donc, maintenant, on va étudier les filtres. C'est bon, j'efface ou... J'efface? أي مدام. Donc, grand 2, les filtres actifs de premier ordre. Donc, il existe deux types de filtres, les filtres actifs du premier ordre et du deuxième ordre. Donc, on va commencer du premier ordre. Fait les filtres actifs. Hein. Donc, en fait, chaque filtre actif, il va être déterminé à partir de la forme de sa fonction de transfert. يعني انت تخرج une fois خرجت la fonction de transfert تولي تعرفوا si il est passe bas ولا passe haut ولا passe bande ولا coupante. D'accord? Donc يعني هو فما il existe différentes structures de filtres. Par exemple, le filtre actif fait différentes structures. Le filtre passe bas par contre. Par exemple, le filtre passe bas a de différentes structures. Le filtre passe haut, différentes structures. يعني أنا شنعطيك structure montage نحكي un montage تخرج الفونكسيون de transfert نتاعو à partir de la fonction de transfert de la forme de la fonction vous pouvez déterminer le type de filtre si il est passe bas, si il est passe haut, si il est coupante ou passe bande. D'accord? On va voir comment. Hein. Donc, on va commencer par le filtre passe-bas. Donc, vous pouvez écrire une petite phrase. Donc, il existe différentes structures. Il existe différentes structures de chaque type de filtre. Il existe différentes structures de chaque type de filtre. Donc, on va commencer grand 2, 1, les filtres passe bas. Grand 2, 1, les filtres passe bas. Passe bas. Donc,
Ce type de filtre laissera passer les signaux basse fréquence. Ce type de filtre laissera passer les signaux basse fréquence et atténuer les signaux haute fréquence. Ce type de filtre plutôt, laissera passer les signaux basse fréquence et atténuer les signaux haute fréquence. Point. La forme générale de ce type de filtre est la suivante. La forme générale de ce type de filtre est la suivante. Pardon. F est égal K, c'est une constante sur 1 plus J oméga sur oméga 0. Donc, la forme générale de la fonction de transfert d'un filtre passe-bas est la suivante. D'accord? Donc, lorsque vous avez n'importe quel circuit qui contient une fonction de transfert de cette forme-là, donc automatiquement, il s'agit d'un filtre passe-bas. D'accord? Avec K est une constante réelle. Positif ou négatif, et oméga 0, c'est la pulsation de coupure. Madame, Hein? le cas dans un En fait, c'est un filtre qui contient un amplificateur, monsieur. Donc, c'est un coefficient. Il n'a jamais qu'un positif, il n'a jamais qu'un négatif. Il est en fonction des composants passifs, les résistances et les capacités. D'accord? Alors, ici, je donne la forme générale, puis juste après ça, on va faire une application. Hein. Vous allez mieux comprendre. Donc, maintenant, on va calculer les différents paramètres afin de déterminer le diagramme de Bode. D'accord? On va commencer par le gain. Calcul du gain. Donc, le calcul du gain, c'est tout d'abord, on doit calculer le module J oméga, d'accord, qui est égal au module de cette fonction-là, K sur module de 1 plus J oméga sur oméga 0. Donc, tout ça est égal. Donc, on va aller étape par étape. Plus J oméga sur oméga 0. Sur oméga 0, d'accord? Donc, qui est égal à K, donc, module de K, sur racine de 1 plus oméga sur oméga 0 au carré. Donc, et maintenant, on va transformer cette fonction-là en décibels, puisqu'on va tracer le diagramme de Bode, le module en décibels. Donc, en décibels, c'est F en dB est égal à 20
log de k en module moins vingt log qui torche et laquelle تحب lorsque vous voulez lorsque vous ne voulez pas présenter le racine toi اللي هنا الرacine تخرج هونية toi اللي 10 هذه 20 d'accord. Donc c'est le diagramme calcul du gain. Maintenant on va passer au calcul de déphasage. Donc, argument, c'est l'argument. Argument de la fonction de transfert fj oméga est égal à argument de k moins argument de 1 plus j oméga sur oméga 0. Argument de k. Donc, argument de k, k c'est un nombre réel, donc du coup les c'est 0 moins donc ça je لحظة برك نكتبها الكل. Argument de f j oméga est égal à moins arc tangente. L'argument c'est l'arc tangente, du coup c'est 0 ou moins arc tangente, c'est la partie réelle sur la partie, c'est l'argument c'est quoi? C'est la partie imaginaire sur la partie réelle, puisque les partie imaginaire, donc c'est 0. Donc une partie sur la partie sur oméga 0 sur 1. Donc oméga sur oméga 0. Ok? نعم. Qui fait? إذا كان الكا ايه فوالا هاني بس هاني شنو نكتبها صار هذه سي dans le cas où k est positif. Si k est négatif maintenant, donc l'argument de k est égal à pi, donc moins arc tangente de oméga sur oméga 0. C'est clair? Donc, on a deux cas. Si k positif, si k positif, c'est moins arc tangente de oméga sur oméga 0. Si k est négatif, donc c'est pi moins arc tangente de oméga sur oméga 0. Donc, c'est le calcul des paramètres du diagramme de Bode. Maintenant, avant de passer au traçage des courbes, il faut étudier les cas limites sur oméga et oméga 0. On a 3 cas. C'est bon, خذيتوا هذا ولا ليه؟ في عقلكم مش مزروبة.
Les fonctions qu'on va utiliser. Hein. On a trois cas limites qu'on va les utiliser. Et les oméga très inférieur à oméga 0, oméga est égal à oméga 0 et oméga très supérieur à oméga 0. C'est bon, je passe? Oui, madame. مدام بالله نجم نطلع التابلو شوية الفوق. كيفاش نطلعوا هكا نهبطوا يعني باش تشوفوا؟ ناخذ طلع معناها البارتي اللي باش نخدموا بها. استنى لحظة برك. هذه هكا. هكا. اي مدام سبب. اما ليه حبيت نحط لي فونكسيون قدامي باش حبيت فهمت. فهمت خاطر اون فوا لي زوتيليزي. قول لي سي سي بون و نو هكا. تمام. اما خاطر جوست بارتي باش تكون صغيره اللي باش نرسموا فيها ما نسيتش. لا مانيش باش نرسم راهو جو في ايتوديي لي كا سا سو سون دي فونكسيون. داكور. اي بعد في الاخر اي فوالا دونك قلنا اون فا ايتوديي لي كا ليميت مانتنون. داكور. Donc, on va étudier les cas limites sur ces deux fonctions-là. Donc, vous avez bon fait le cas particulier. Donc, ça dépend du cas. Hein. Donc, on a deux équations. Donc selon le cas qui fait donc, on va étudier ces deux cas. Pour les cas limites, on va commencer oméga très inférieur à oméga 0, c'est-à-dire oméga tend vers 0. D'accord? Donc, si oméga tend vers 0, donc, les fonctions FDB, c'est-à-dire la fonction de transfert en décibels, est égale à quoi? Est égale à 20 log de K, si oméga tend vers 0, plus, moins plutôt, log de racine de 1. Haka ou l'allée? Oui ou non? Ou log de 1. Donc, je te redonne. C'est 0. Je te redonne 20 log de. C'est un module. Hein, est égal à 20 log de K. Je te redonne K en dB. Hein. Vous êtes d'accord ou non? C'est la fonction de transfert. Elle est où le gain? Pour phi. Mais le cas, on va étudier le cas lorsque K est positif. Donc, phi est égal moins arc tangente de 0. Oui ou non? Arc tangente de 0, ça vaut 0. C'est clair pour tout le monde ou non? Si K, donc le cas l'ouleni, le cas Feni, si K est négatif, donc phi est égal à pi moins argument, arc tangente plutôt, de 0 est égal à pi. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord tout le monde ou non? Lorsque oméga est égal à oméga 0, donc la fonction de transfert en décibels, en dB,
est égal à 20 log de k, module bien sûr, moins 20 log de racine de 2 est égal à k en dB moins 3 décibels. D'accord? Pour le déphasage, on a de k, bien sûr, lorsque k est positif. Donc, phi est égal à moins arc tangente de 1. Donc, c'est moins pi sur 4. Si k est négatif, donc phi est égal à pi moins pi sur 4, ça vaut 3 pi sur 4. D'accord? يعني احنا lorsque k positif شنختاروا هذيا, lorsque k négatif شنختاروا هذيا. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou non? مدام بالله من بعد في الصار الثاني نتاع الكان ايكال 20 لوج فالور ابسولو موان 20 لوج راسين. الصار الثاني ذاك شنو؟ عليهم هذا كل ريت من بعد تحت الستار نتاع 20 لوج الفالور ابسولو موان 20 لوج الراسين. ما فهمتوش est الصار égal هذاك. à k en décibels, اللي هي 20 log de k, هكا moins 3 سميناها كان décibels. 20 log de racine de 2 تجي 3. اي وال 20 لوج دو الفالور ابسولو سميناها كا. k en décibels. خاطر احنا الدياغرام نتاعنا باش نخدموا به en décibels. داكوغ؟ تتسمى هذه الكل تسمى k en décibels. يعني الكا هي فالور شتو كي تخدمها 20 لوغ دو كا هي سي كا ان ديسيبل الكلي. فهمت؟ باهي. يعني اي حاجه تبعني مليح، اي حاجه x est égal à 20 log de module c'est x en décibels هذيك تسمى. d'accord? D'accord. Maintenant le troisième cas lorsque oméga tend vers l'infini. Donc du coup la fonction de transfert en décibels est égal à 20 log de module de k moins 20 log. Donc, il est très grande par rapport à oméga 0. Donc, le 1, oui ou non? Donc, je dois aller 20 log racine de oméga sur oméga 0 au carré. D'accord? Donc, je dois aller 1. C'est égal 20 log de k moins 20 log oméga moins plus plutôt plus 20 log de oméga 0. Pour le déphasage, lorsque k est positif, donc phi est égal à moins arc tangente. قلنا احنا الأوméga tend vers l'infini, arc tangente de l'infini, ça vaut moins c'est moins هذه المتعلمة هذه الأخرى pi sur 2. D'accord? Si k est négatif, donc phi est égal à pi moins pi sur 2 est égal à pi sur 2. C'est clair, oui ou non?
Maintenant, on va tracer, à partir de là, on va tracer le diagramme de Bode. Prenez ça et on va tracer ensemble le diagramme de Bode. C'est clair pour tout le monde le calcul ou non? On commence. نبداو pour le module. Pour le module, قلنا احنا عندنا 3 points اللي هما lorsque oméga tend vers 0, عندنا f dB est égal à k en décibels. C'est la valeur de k en dB. D'accord? B. وعندنا deuxième point اللي هو c'est le oméga 0. D'accord? Lorsque oméga est égal à oméga 0, la fonction de transfert, ça vaut KD moins 3 décibels, c'est-à-dire à peu près l'aîné. Le point هذا. D'accord? K en décibels moins 3 dB. D'accord? Le point هذا. Et on a la symptotique هذيا. La fonction هذه. اللي هي باش تجي de cette façon-là. Donc, هذه باش تمشي هكا وبعد تدور هكا. D'accord? Donc, la pente هذه c'est 20 moins 20 décibels par décade. تتسمى. Donc, هذيك c'est la symptotique. صوروها بالمسطرة انتم. D'accord? B. لهنا c'est oméga 0 زيدا. Oméga 0. عنا pour oméga est égal à 0. ناخذوا احنا الكان تاع كا بوزيتيف. Donc في الكان نيجاتيف عرفوا شنو تصوروا انتم. Donc عنا le déphasage c'est 0. Le déphasage c'est 0. Okay. Donc لهنا. Lorsque oméga est égal à oméga 0, on a le moins pi sur 4. Donc moins pi sur 4 chez G. C'est pi sur 2. Moins pi sur 2. Valeur هذه. Donc لهنا تمشي هكا d'une façon توصل للبوان هذه. Donc وعندك من هنا à partir de là عندك
Donc, je dis هكا. Est-ce que c'est clair le traçage ou non? مدام بلي تراساج نتاع الكاع ما فهمتوش. تلقى نعاود شعلنا احنا لهنا باهي هوني سي 20 لهنا سي كا دي بي lorsque oméga est égal à 0 عندنا ال f dB est égal à 0 c'est ce point là d'accord ومن بعد lorsque oméga est égal à oméga 0 عندنا c'est moins 3 k moins 3 décibels donc le point هذاك ce sont des points le point هذا c'est K moins 3 décibels, d'accord? Ou bas d'ana, c'est une fonction, c'est une asymptote. C'est une asymptote. Donc, la pente est la pente, c'est 20, moins 20 décibels, d'accord? C'est clair, oui ou non? C'est une fonction, rien. En fonction de oméga 0. Lorsque vous la tracez, vous la trouvez comme ça. قد ما تكبر اوميجا قد ما تولي هي تهبط هي. Est-ce que c'est clair ou non? Oui. وعندك هنا ديفازاج. قريتو نورمالمون هذا عاملينه سي لو ميم برانسيب راه. مدام نعم. مادام احنا عاملين حاطين اللي الكا يا اما ايجال 1 ولا نيجاتيف ولا اصغر من 1 دونك الكورب هذيك نعملوها تحت لاكس جينيرالمون فهمت. سي با لا ميم شوز عاد تو احنا اون فونكسيون كامله انا دون لو كا جينيرال نخدم لكم. اي فهمتك يا ما نحن عاملين جينيرالمون الكا يا ما 1 يا ما انفيريور. جيت صدفه ينجم مثلا فما عندك فاكتور الكا سي ان فاكتور ما تنجمش تعرف عليه نجم تلقاه موان زان تلقاه فهمت شنو نقصد؟ مادام احنا عاملين قريناهم لي فيلتر اكتيف مش قرينا باسيف مش لي فيلتر باسيف مي لي فونكسيون نفسهم بريسك يعني تلقى اون فونكسيون دو ترانسفير اون فونكسيون دو جي اوميغا مدموزيل فهمت شنو نقصد؟ اي جوست على فاس تحت الصفر ولا الفوق يمكن قلت خاطر باسيف ما فماش امبليفيكاسيون ديك علاش لي فما امبليفيكاسيون هما سو سون لي ميم رول. Donc, je vais vous donner, on va travailler quelques exemples, deux exemples, passe-bas. Donc, vous voyez bien, c'est un filtre passe-bas. Donc, il laisse passer les basses fréquences, il va atténuer les hautes fréquences. D'accord? Donc, à partir du diagramme de Bode, on peut connaître le type du filtre. Vous prenez ça et je vais effacer, je vais vous donner, on va travailler deux exemples. شفت l'étude اللي عملناها توا هذيك هي بيدها pour tous les types de passe-bas, d'accord? Donc انا توا باش نخرج لكم que la forme que les fonctions de transfert sous la forme اللي شفناها, d'accord? Mais l'étude هذيك هي بيدها, c'est pas la peine باش نقعدوا نخدموها توا. J'efface ça. Oui, c'est bon. Non.
exemple. Donc, on va commencer par cet exemple-là. Bien sûr, on suppose que toujours que l'amplificateur il est dans le cas idéal. Hein. Donc, on va travailler l'équation. Juste donc, فما الفورم هذه وفما une autre forme اللي هي cette forme-là. قلنا احنا chaque type d'amplificateur il peut être présenté sur différentes formes. Hein. Donc هذا الباسبا تو نشوفوا كاين que deux formes. يعني تنجم تجي comme هذايا يعني c'est un schéma qui permet de donner la fonction de transfert désirée اللي شفناها قبيلي. Donc, on va travailler cet exemple-là comme application. L'exemple est là. B. قلنا نخرجوا ال V+. V+ c'est égal à 0, oui ou non? وعندنا epsilon est égal à V+ moins V- est égal à 0. Dans le cas idéal, pour un amplificateur idéal. Ou V- هونية. c'est V-. V-. Donc, V-, on va appliquer le théorème de Millman. V- est égal à Vs sur Z équivalent. D'accord? On va le présenter, la Z équivalent. Donc, Vs sur Z équivalente plus VE sur R1, le tout sur 1 sur Z équivalente plus 1 sur R1. Est-ce que vous êtes d'accord ou non? Oui, madame. Oui, madame. D'accord. Donc, du coup, on a à partir de cette hypothèse-là, donc V+ est égal à V-, donc est égal à 0. V- est égal à 0. Du coup, Vs est égal à moins VE fois Z équivalente sur R1 avec Z équivalente, c'est 1 sur JC oméga fois R2 sur
R2 plus 1 sur JC oméga. D'accord? Est égal à 1 plutôt R2 sur 1 plus J R2 C oméga. OK. Donc, احنا حشنا بالfonction de transfert هكا ولا ليه؟ Donc VS à partir de là, VS sur VE est égal à moins R2 sur R1 plus, donc R1 c'est 1 plus J R2 C oméga. D'accord? Anna, c'est la forme, c'est moins R2 sur R1, tout sur 1 plus J oméga sur oméga 0, avec oméga 0 est égal à 1 sur R2C. Vous êtes d'accord ou non? Avec K, et DSC, K. D'accord? Elle est négative. Après, je fais négatif. Donc, on va travailler avec l'autre cas. Juste, c'est pour le traçage du diagramme de Bode. C'est bon, oui ou non? Donc, une fois que tu la forme, le même calcul, c'est bon, on passe? مدام نعم. بليت طلع لي شويه خلينا نعمل كابتور حاضر. بون هديت دونك شفت الميثود هذيا الميثود اللي وريتها لكم دونك ابليكابل على هذا سي كلير هكا مسيو سافا ميرسي مدام جو vous en prie شوفنا هي دونك on va voir le filtre. مادام معناتها يتسمى فلتر نعم. الامبليفيكاتور هذا يتسمى فلتر. Oui, c'est un filtre. C'est un filtre passe-bas. Avec cette structure-là, monsieur. D'accord. C'est un filtre actif car on a utilisé des composantes actives. C'est l'AOP, l'amplificateur. Donc, il y a des filtres en utilisant ce qu'on appelle les transistors. Hein. Donc, maintenant, on va voir les filtres actifs. Les filtres passe-haut, plutôt. Donc, c'est un diagramme de Bode, donc c'est bon. Voilà. On passe, j'efface. قدير حطيني احنا الفلتر باس با grand 2 donc filtre passe هذوما يتسميو les filtres du premier ordre hein. قلت لكم déjà les filtres du premier ordre passe pas passe B donc نرجع نقول donc les filtres passe haut ils laissent passer les hautes fréquences et atténuent les basses fréquences.
Les filtres passent haut. Ils laissent passer les hautes fréquences du signal, bien sûr, et atténuent les basses fréquences. Donc, la forme générale de la fonction est la suivante. K fois J oméga sur oméga 0 sur 1 plus J oméga sur oméga 0. C'est la forme. Lorsque vous trouvez cette forme-là, donc il s'agit d'un filtre passe haut, du premier ordre, bien sûr. On va faire la même chose, l'étude statique ou l'étude du diagramme de Bott. D'accord? Donc, tout d'abord, on va étudier le calcul du gain et le calcul de déphasage. Donc, le gain, donc calcul du gain. Donc, pour le calcul du gain, on doit calculer le module de f j oméga, plutôt c'est marqué. Oméga est égal à donc je l'écris comme direct. Normalement, c'est module de k. Donc, le module de j oméga, c'est une constante, oméga 0, le tout sur racine de 1 plus oméga sur oméga 0 au carré. Allez, c'est racine de oméga sur oméga 0 au carré, oméga sur oméga 0. D'accord? Donc, en décibels, on le présente de cette façon-là. F en décibels est égal à 20 log de K, module de K bien sûr, plus 20 log de oméga sur oméga 0, moins 20 log de racine de 1 plus oméga sur oméga 0, le tout au carré. En plus, je vais rappeler. Ça n'a rien vu. Au carré V. D'accord? V, c'est le calcul du gain. Maintenant, on va étudier ou faire le calcul du déphasage. Donc, argument de F, J oméga bien sûr, est égal à argument de K plus argument de oméga sur oméga 0, moins, puisque le dénominateur, toi les moins argument de 1 plus oméga sur oméga 0. D'accord? Donc, si K est positif, donc argument de f, j oméga, est égal, donc on a l'argument positif, c'est 0, plus argument d'une partie réelle, donc c'est pi sur 2 moins arc tangente de oméga sur oméga 0. Allez, les pi sur 2. La partie, l'argument, c'est la partie imaginaire sur la partie réelle.
ou la partie, c'est la partie réelle, c'est combien? معندناش partie réelle. C'est 0, non? Oui ou non? هوني. L'arc tangente de J oméga sur oméga 0, l'arc tangente, c'est la partie imaginaire, c'est B sur A. A est égal à 0, donc, d'un temps vers l'infini, donc pi sur 2. C'est clair pour tout le monde ou non? Si K est négatif, donc, argument de F, J oméga, est égal à pi, donc K négatif, moins, plus plutôt, pi sur 2, moins arc tangente de oméga sur oméga 0. Donc, ça vaut 3 pi sur 2. OK? Maintenant, on va étudier la partie asymptotique, les courbes, les 3 cas. Allez, vous prenez ça et on passe vite fait. C'est le وقت. تقراو انتم بعد. تسمعوا فيا الأولاد ولا ليه؟ أي مدام نسمع فيك. قلت لكم تقراوا؟ ليه ما نقراوش؟ شبيلو نابغ شوية اليوم؟ ها؟ لو نومبر دو بريزونس علاش؟ أوكي ما نعرفش. J'efface? Bon, je vais pas effacer, mais juste je vais les utiliser. C'est pour étudier les 3 cas. Donc, on a 3 cas. Donc, c'est oméga asra oméga 0, oméga est égal à oméga 0 et oméga akbar min oméga 0. Oméga tend vers 0 ou oméga tend vers l'infini. Mais نبداو بالكا الاولاني. Donc lorsque oméga tend vers 0, donc l'équation هذه شنو تولي؟ Donc قلنا 20 log de k باش تقعد. Donc 20 log de k باش تقعد. Donc هذيا وهذه سي زاده باش تقعد. Donc هذه باش تنحى. D'accord. خاطر هذا il est négligeable devant 1. لهنا ما فماش 1. D'accord oui ou non? فهمنا؟ Donc f en dB est égal à 20 log de k plus 20 log de k sur 0. Donc البارتي هذه قلنا باش تتنحى على خاطر elle est négligeable devant 1. D'accord? Donc pour le 20 log de racine de 1 c'est 0. Donc du coup je تقعد لنا k en décibels plus moins plutôt ولا plus مثال plus oméga plus 20 log de oméga moins هذه moins هي plus هذه أي plus 20 log de oméga moins 20
log de oméga 0. D'accord? Donc, au déphasage, pour K positif, le phi est égal à pi sur 2 moins le pi sur 2 moins l'argument de oméga tend vers 0, donc c'est 0. Donc, هذيا نلقاو pi sur 2. في le cas où K est positif, négatif plutôt, négatif, donc phi est égal 3 pi sur 2. Donc, lorsque oméga est égal à oméga 0, on a f dB est égal à 20 log de K moins 20 log de quoi 20 log de racine de 1 il y a une égalité plus plutôt plus moins 20 racine de 1 قديش 20 log de 1 20 log de 1 قديش c'est 0 non معايا ولا ليه Oui, madame. donc هذه باش تتنحى donc اشتقد لنا هذه racine de 2 d'accord racine de 2 20 log racine de 2 اللي هي c'est K en dB moins 3 dB d'accord donc où le phi pour K positif le phi je نلقاها pi sur 4 pour K négatif le phi باش نلقاها 5 pi sur 4 B. والكا الاخراني c'est lorsque oméga très grande donc f en dB est égal à 20 log de K plus 20 log de oméga sur oméga 0 moins 20 log de racine de oméga sur oméga 0 au carré. Donc, c'est la même chose. Donc, donc est égal à 20 log de K est égal à K dB. D'accord? Donc, le phi pour K positif, phi نلقاوها 0 pour K négatif, phi نلقاوها pi. D'accord? Et à partir de là, on trace les asymptotes. Donc. Donc, c'est une asymptote. Donc, de cette façon-là. Pardon. Oui. Je c'est K dB. C'est K dB moins 3 décibels. هذا هي البوان هنا.
oméga 0. Donc, du coup, الوحدة بتجي هكا. D'accord? هذيا. Donc, je dis كيف هكا. Donc, l'année c'est égal à K. هاي شفتوها؟ Donc, K va log de K est égal à K débit en débit. وهوني c'est pi. هوني c'est pi sur 2. On va dire que pi sur 4. On va dire que c'est 0. Donc, l'année c'est pi sur 2. هوني oméga 0 c'est pi sur 4. Bah, c'est 0. Donc, je dis qu'il fait là. Est-ce que c'est clair? Le traçage. C'est bon? Oui. Mais maintenant, je vais vous donner deux exemples. Exemple. Donc, on a un filtre. Plus, donc le plus c'est l'effet masse. C'est une capacité. C'est c'est un autre exemple. Hein. Donc, ce sont deux exemples de modèles de filtre passe-haut. C'est-à-dire lorsque vous présentez la fonction de transfert VS la forme اللي شفناها قبيله. D'accord? Je vais mettre si vous voulez qu'on fasse une application. On s'arrête là ou vous voulez qu'on fasse une application? On va laisser déjà c'est le temps. وبعد نعملوا une application والا في les exercices نعملوهم. D'accord? مدام بالليل لازم جوست تطلع لي التابلو باش نثبت في حاجة. Oui, bien sûr. Merci.
C'est bon? Tout est clair ou femme a des questions? مدام Hein? رجعنا l'exemple مدام. Ah, Merci. je vous en prie. On va travailler, faites aider un exemple là. Puis demain, شنعملوا نصلحوا l'exercice الآخر وما نعرفش صاحبكم قال نصلحوا تحبوا vous voulez qu'on travaille le DS. إيه مادام تعمل مزية كان صالحوا ديس الكل متاع النيل. bah مش الكل ان exercice اللي ما ديتو قبل. دكا باهي اللي ما نلحس الكل هي باهي دكا. لا عاد باش نكملوا لي فيلتر مازال exercice ما كملناش ولا كملناه. تديني كملنا سيغي خدمنا لي 3 exercices آخر مرة. تي دي دو كملناه. كملناها. تي دي دو كمل الكل مادام ايه. D'accord. Mais on va voir peut-être نصلحوا السيري quel devoir ça نشوفوا عندي صار ولا لا. 2019 ولا quelle année 2019 normalement. نتاع الناول. اه هذا examen. Je vais chercher. عندكم الكوبي لوليدة خاطر انا عاملين في السيف تقدري لي البيسي نتاعي. والله عندي الكوبي. Je vais le chercher. Juste تعطيني une copie منه هكا ما نعرفش كان تنجموا تصوروه وتبعتوه لي. ها الأولاد. نعم مدام. تنجموا تصوروه وتبعتوه لي خاطر ما لقيتش تلوج عليها. مادام في الديسكسيون فما شكون موجود كابتور في الشات ديجا. كيفاه؟ موجود على الشات كابتور. كامل الدفوار ولا الاكزرسيس برك؟ مادام لقيت الدفوار ترانزستور ظاهر. داكوغ يعني الاكزرسيس هذا برك. اوكي باهي. داكوغ. مادام قلت لنا هذيك عندي. ماكش دخلونا في الاو بي. كيفاه؟ الترانزستور والجاد تفهمنا باش ما تحطلهمش ما لا تحطناش. احنا ما قلناش ترانزستور راه. والله نعرف. اوكي. مازلنا ما قريناش علاش قريتكم لي فلتر. قريتكم لي فلتر شو اسمه لي زامبليفيكاتور en tant que quadripole وقريتكم تاو لي فلتر ابليكاسيون على لي زامبليفيكاتور. دونك